کہ 3 چیزیں یہ بتائیں. پہلا یہ کہ کتنے لوگ گمشدہ ہیں. جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے انٹیسیڈنٹس، ان کے ساری جتنی تفصیلات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہیں. ریاست انکار نہیں کر سکتی کہ میرا آدمی کوئی گم ہے. جس کا بچہ گم ہو جائے اس کو نیند آتی ہے. یہ اگر ریاست ماں جیسی ہے، ستیلی ماں جیسی بھی ہے، پڑوسن جیسی بھی ہے، تو تب بھی اس کو نہیں سونا چاہیے کہ جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے نام اور نمبر ریاست بتائے. نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ زخمی ہیں ان سب کو تب ریمیڈی ملے گی جب ان کی میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے گی. وہ میڈیکل کروانے کی اجازت دی جائے. ان ایک ایک زخمی کو کہا جائے جس کے خلاف آپ پرچہ کریں. میں سب سے بڑے زخمی کا نام لیتا ہوں. آپ نے عمر ایوب کی گردن پہ لگا ہوا شیل دیکھا؟ اس کا پرچہ نہیں ہو رہا. پرچہ ہونا چاہیے. اور میں آئی جی کے پی سے کہتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا آئی جی ہے. آئی جی، عمر ایوب والا پرچہ درج کرو. کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ملزموں کے صف میں جا کے ان کی حمایت کر سکتے ہو؟ 2. تیسرا یہ ہے کہ جو شہید ہیں، جس گھر کے بچے مرے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں جہاں جہاں ان کے جنازے ہو رہے ہیں وہ سارے، یہ اس قدر بے رحم، بے شرم اور بے حیا نظام ہے کہ جس کے مینیجرز یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مرا ہے تو مجھے ذرا لا کے دکھاؤ. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کا باپ دادا کب مرا تھا، وہ بھی ثابت کرنے کے لیے کوئی ان کو کہہ سکتا ہے نا. اس کے ساتھ جو سوال یہ کر رہے ہیں ان کو ایسا کوئی سوال پوچھ سکتا ہے. جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی تازہ سچویشن ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک سے زیادہ، وہ 2 ملکوں کو درپیش آئے گا. یہ میں مڈل ایسٹ پہ میری نظر ہے، وہاں میں ایک یونیورسٹی میں رہ کے آیا ہوں اور میں عربی میڈیا فالو کرتا ہوں. صرف ایک الجزیرہ عربک کور کر رہا ہے اس جنگ کی جو اسرائیل نے چھیڑی ہے. گولان پورے پہ اس نے قبضہ کر لیا. وہ 35 کلومیٹر دور ایک چوٹی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. اور جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس نے کہا ہے کہ میں آئی ول چینج، یہ اس کے لفظ ہیں، آئی ول چینج دی فیس آف دی مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ میں تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور افواج بھی واجبی ہیں اکثر، لیکن جو 2 بڑے ممالک ہیں وہ نشانہ ہے اس ساری کمپین کا. ایک ایران ہے اور دوسرا پاکستان ہے. اور پاکستان کے اندر جو بھی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج کی فکر ہے، اپنے آج کی فکر ہے، اپنے کل کی فکر ہے. مجھے گارنٹی دو میرے خلاف کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی گارنٹی تو دے عمران خان کی، مجھے کوئی گارنٹی دے پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان کی گارنٹی کا سوال ہے، کسی فرد کی گارنٹی کا سوال نہیں ہے. عمران خان نے کب کسی کو کہا مجھے کوئی گارنٹی دو، اور کب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑنے کی گارنٹی دو، کب وہ باہر جانے کی گارنٹی اس نے کہا مجھے دو. کوئی گارنٹی مت مانگو. تم لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ عمران خان گفتگو نہیں کرتا. عمران خان نے گفتگو کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ جی پہلے نہ کرتے تھے اب ہاں کرتے ہیں. بے شرموں، بے شرمی میں بھی کچھ اصول ہوتے ہوں گے. تم نے تو ساری اتار کے پھینک دی ہے، جتنی شرم تھی، جتنی حیا تھی. اور اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی گفتگو ہم نے نہیں کرنی تو پھر ایک مہم تو چل پڑی ہے، وہ لوگوں نے خود چلائی ہوئی ہے. وہ تحریک انصاف نے نہیں چلائی، لوگوں نے چلائی ہوئی ہے بائیک آؤٹ والی مہم. ہم نے نہیں چلائی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر گفتگو بھی نہیں کرنی، شہیدوں کے نام بھی نہیں بتانے، پرچے بھی بند نہیں کرنے، ہمارے پرچے درج نہیں کرنے. تو پھر پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ تحریک چلی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ تحریک چلی ہے. اس کے لیے تیار ہو جاؤ سول نافرمانی. سر کیسے سر جی آپ دیکھ سکتے ہیں بابر امان اس وقت کیسے آگے سروائیو کرے گا؟ کیونکہ جب آپ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے مذاق اٹھتا ہے، اور جب وہاں سے بات ہوتی ہے تو آپ کی طرف سے مذاق اٹھتا ہے. نہیں، ہم نے کب مذاق اڑایا ذرا بتاؤ. ہم صرف یہ کہتے ہیں، ہم مذاق نہیں، ہم بہت سیریس بات کرتے ہیں. شرارتی کا کہا گیا. اچھا، ہم بڑی سیریس بات یہ کرتے ہیں کہ یہ نان ریپرزنٹیٹیو، نان الیکٹڈ، بری طرح سے سلیکٹڈ ایک یونین ہوتی ہے نا، ٹریڈ یونین، اس کے مقابلے میں ایک پاکٹ یونین بناتے ہیں ادارے. تو یہ پاکٹ یونین ٹائپ کی ایک گورنمنٹ ہے، لیکن ہم نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے
अपना दरवाजा खोल दिया। सर जो फॉर्म 47 पे हुकूमत आई है उसके साथ मुज़ाकरात कैसे पॉसिबल है? कैसे पीडीएस का नहीं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं और मैं ज़ाती तौर पे एग्री नहीं करता कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से पर्सनली एज अ वकील कि उससे मुज़ाकरात किए जाएं। अच्छा, लेकिन ये जो इनका मुंह बंद करने के लिए मैंने कहा, इमरान खान ने कहा है ताकि लोगों में ये प्रोपेगेंडा ना कर सकें। जी सर, वो फर्दवाद कौन है जो गारंटी मांग रहा है कि तरीके इंसाफ नहीं कुछ करेगी, इमरान खान बह रहा है तो कुछ नहीं करे? कौन है वो फर्दवाद जो ऐसी गारंटियां मांग रहे हैं? उसका नाम है देसी वी। सुजान सर कहते हैं मैंने अपने तरीके से पढ़ा है। सर कहते हैं गंदा पानी जो होता है वो आग बुझाने के काम अच्छा, आता नहीं, है। एक सवाल हो गया आपका, ये तीसरा आखिरी आपका। सवाल और है, कोई? ये जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों में अदालतों को जो मिलिट्री कोर्ट्स का हम देख रहे हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट, चूँकि उनका ऑर्डर आ गया है, रात को मैंने पढ़ लिया है, वो मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं तबसरे का हक रखता हूँ एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज द को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज अ सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बड़ा गलत फैसला है, मुझे इससे कोई इत्तफाक नहीं है, ये इंतहाई गलत फैसला है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा किसी को उठा के ले जाए तो आप उसको कहें कि इसको पानी पिलाना, इसको जूस पिलाना, इसको रोटी खिलाने के बाद इसको तुम कभी रिहा कर देना। जो मिलिट्री कस्टडी है वो गैर कानूनी है, ये मैं नहीं कह रहा, गैर आईनी है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले ने कहा हुआ, जो फैसला आज भी कायम है। उस फैसले की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का दिस इज़ अ बैड प्रेसिडेंट, इसको अब अंग्रेजी में कहते हैं, कि अच्छा ये फैसला नहीं हुआ, इसलिए कि इसके नतीजे में सबको पता है निशाना सिर्फ इमरान है। और मैं ये खुल के कहना चाहता हूँ, जो मर्जी कर जाओ, उल्टे लटक जाओ इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके किसी रात के वक्त, दिन को तो हम ये गंदा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इसके बावजूद इमरान खान -1 नहीं होगा, लोग आएंगे, रिटायर होंगे, -1 होके चले जाएंगे, इमरान इधर ही। अच्छा आप देख सकते हैं बाबर रहमान इस वक्त। एक सवाल है सर, एक सवाल, आखिरी सवाल सर, एक सवाल है। इसका हो सकता है तुम्हारा नहीं। अच्छा, कहते हैं सर कहते हैं गंदा पानी जो है वो आग बुझाने के काम आ सकता है। आप कह रहे हैं फॉर्म 47 से हम बात भी नहीं करेंगे, तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए तो बात करें ना, क्योंकि नहीं, गंदा नहीं नहीं, इमरान खान की रिहाई हमारा इशू नहीं है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि क्रैक डाउन बंद किए जाए, लोगों की बहू बेटियां, उनके पर्दे की चादरें उतारना बंद किया जाए, लोगों के जो घर हैं चादर और चारदीवारी उसकी वायलेशन बंद की जाए। दूसरा जो है वो ये है कि जाली पर्चे बंद किए जाएं। पर्चे 2 असली हैं, एक पर्चा इस अदालत से, आप इधर बोल लें, सॉरी फिर चुप हो जाए, इस अदालत से थोड़े फासले के ऊपर कुछ नकाब पोश आए थे, आपने वो फोटो देखी है, उन्होंने घसीटा आपके प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के। पहली FIR होनी चाहिए जो इमरान खान पे 3 जगह से फोरेंसिक से तय हो गया, 3 शूटर थे, उनकी वाली FIR होनी चाहिए, दूसरी ये वाली होनी चाहिए। दूसरा मुतालबा हमारा। तीसरा अनसंग हीरो है, हमारे असल हीरो हैं, वो लोग हैं जो गिरफ्तार हैं और जो गायब कर दिए गए, उनको रिहा किया जाए। चौथा हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान से इस नाजायज़ हुकूमत की बजाय एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वो आनी चाहिए, इसलिए कि बर्बादी निकल गई है, लोगों का खाना बंद हो गया है, लोगों की बच्चों की तालीम मुश्किल हो गई है, दूध खरीदना मुश्किल हो गया। आप सैलरीड हैं, मैं फीस वाला हूँ, हम दोनों की ना पेंशन है ना कोई हमारा, आप क्या है जर्नलिस्ट है ना, आपका कोई JHA नहीं है, मैं लॉयर हूँ, मेरा कोई LHA नहीं है कि मुझे कोई प्लॉट दे देगा वहाँ पे मुफ्त घर बना लूँगा, कोई बना हुआ घर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये हालात नहीं ठीक होंगे जब तक ये 4 मुतालबे। और 5वां मुतालबा ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जैली मुकदमात, इमरान खान सारे मुकदमात में, जिस 9 मई को इमरान खान को तुमने खुद देखा कि गिरफ़्तार करके, वो मानता ही कोई नहीं है कि हमने नहीं गिरफ़्तार, चलो जी कोई मखलूक थी जो आई थी, इस ज़मीन से नहीं थी, किसी और सैयारे या सितारे से वो उतरी थी, वो ले गई, लेकिन अगवा तो आपके सामने हुआ है। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में मैं उनके साथ पेश हुआ, आपके सामने वो रिहा हुआ है। तो इसलिए उसके लिए हम रियायत कोई नहीं मांगते, जैली पर्चे ख़त्म किए जाएं। अब भी वीडियो आपने देखी है, मुल्ज़िम जिसकी गाड़ी के नीचे बच्चे रेंजर्स के आए हैं, वो मुल्ज़िम इन अदालतों ने उसको रिमांड पे जेल में भेज दिया है।
جو گاڑی چلا رہا تھا پرچہ عمران خان پہ، اس لیے ہم ان سے رعایت کو نہیں مانگتے. بہت شکریہ.